Last class we have discussed regarding the blood and blood products to be transfused. Meanwhile, we know that which one is called transfusion, which was called infusion, and how the transfusion should to perform. Okay. Now, it is a very good thing that in case of acute necessity, man should be transfused human blood. But to say it is easy, but it is not so easy for application. There are tremendous problems may arise during the act of transfusion. Okay. Now, what are the complications that may arise during the transfusion of blood? Okay, mention what are the complications that may appear during the transfusion of blood. You have properly cross-matched, you have properly screening the blood, still then you may have to face some complications regarding when you will transfusing blood. Now, what may be the complications? In broad heading, there may be some immune complication. Number one, there may be some immune complication. Another one is non-hemolytic complication, and another one is infectious complication. আমরা এটাকে এইভাবে ভাগ করেছি। ইমিউন কমপ্লিকেশনের ভিতরে আমরা দুটো সাবভাগ করেছি। ওয়ান ইজ হেমোলাইটিক রিয়াকশন, অ্যানাদার ওয়ান ইজ নন হেমোলাইটিক রিয়াকশন। এখন ইমিউন কমপ্লিকেশন বলতে আমরা যেটা বুঝছি যে ইমিউনিটি বেসড যে কমপ্লিকেশনটা আসছে। আমাদের বডিতে ইমিউনিটি অ্যাজ অ্যান ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর, অ্যান্ড the immunity mediate activity mainly lies within our WBCs. Yes, WBC is for the immunity, তাই তো? White blood cellটা আমাদের ইমিউনিটির জন্য কাজ করে। Varieties factors are there which may produces some adverse immune reactions. First thing দেখো, এর ভিতরে হেমোলাইটিক রিয়াকশন করতে পারে। সেটা কেমন? Major ABO incompatibility reactions. This is the result of mismatched blood transfusion. হয়তো তুমি একটা পেশেন্টকে ব্লাড ট্রান্সফিউশন করছো, if you have started blood transfusion, but there may be some mismatched cross-matching. That is, you did not have done the grouping and cross-matching properly. Suppose a patient, the donor is group A and the recipient is group B. If there is such type of mismatched, then there may be a incompatibility reaction হবে. Majority of cases are due to technical errors such as sampling, labeling and dispersing. And why such type of errors happens? Majority due to faulty sampling, labeling and dispersing. This causes intravascular hemolysis, and when it happens, what will happen? Inside our vessel, the bloods will be hemolyzed. এখন when there will be hemolysis, what will happen? And this hemolyzed portion of the blood, when reaches the kidney for filtration, then there should be damage to the kidney, and that will produce hematuria. What do we mean by hematuria? Passage of blood through urine is called hematuria. So then সেখানে কি আসবে? There may be hematuria, pain in the loin, that is the both lumbar region এ pain হবে, আর হতে পারে কি fever with chill and rigor. পেশেন্টের ফিভার উঠবে with chill and rigor, that is মানে কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসবে এবং জ্বরটা ছাড়বে তোমার শিভারিং দিয়ে। হ্যাঁ, চিল অ্যান্ড রাইগর হবে। আর হবে অলিগুরিয়া ইজ ডিউ টু দি প্রোডাক্ট অফ মিসম্যাচড ব্লাড ট্রান্সফিউশন ব্লকিং দি রিনাল টিউবুলার নেক্রোসিস, এবং টিউবুলস যেগুলো নেক্রোসিস করছে সেগুলো ব্লক হয়ে গেলে সেখানে উইল বি অলিগুরিয়া, দ্যাট ইজ নো ইউরিন উইল বি প্রডিউসড। তাহলে এইরকম মিসম্যাচ ব্লাড ট্রান্সফিউশন হলে তাহলে সেভাবে ইন্টারনাল হেমোলাইসিস হবে,
অ্যান্ড ইন্টারনাল হেমোলাইসিস যখন হবে, ইন্ট্রাভাস্কুলার হেমোলাইসিস যখন হবে, তখন কী কী কনসিকোয়েন্স আসতে পারে? সেখানে ফিভার উইথ চিল অ্যান্ড রাইগর হবে, হেমাচুরিয়া হবে, লয়েন পেইন হবে, অ্যান্ড অ্যাট টাইমস দেয়ার মে বি অলিগুরিয়া হবে। Now, if such things happen, what we should to do? We are doctor, we are not solely responsible for the grouping, cross-matching and other things. We are concerned with the consequences and we should have to manage the consequences. If there are some technical error, mismatched blood transfusion has happened, the symptoms appears, then what should to do? Immediately তখন তোমার মানে ডিউটি নার্স যারা থাকবে, অ্যাটেন্ডেন্ট যারা থাকবে, তারা দৌড়ে তোমার কাছে আসবে for the remedy. And what you should to do? First of all, you should advise the stop the blood transfusion and send the blood back to the bank again for further grouping and cross matching. তাহলে প্রথমেই আমরা কি করছি? তাকে স্টপ দ্য ট্রান্সফিউশন, আমরা ট্রান্সফিউশনটাকে স্টপ করতে বলছি এবং ব্লাডটাকে সেন্ড করতে বলছি ল্যাবরেটরিতে ফর ফার্দার ইভ্যালুয়েশন। ওকে, সেকেন্ড থিং কি হলো যে রিপিট দি কোয়াগুলেশন প্রোফাইল। এই পেশেন্টের যে এখন অ্যাট প্রেজেন্ট যে তার কোয়াগুলেশন প্রোফাইল কি আছে, ক্লটিং ফ্যাক্টরগুলো কেমন আছে, সেটা ইমিডিয়েটলি তোমাকে চেক করতে হবে। নেক্সট থিং, তোমাকে আইভি ফ্লুইড তোমাকে স্টার্ট করতে হবে, যে পেশেন্ট শুড বি স্টার্টেড অ্যান্ড আইভি ফ্লুইড অ্যান্ড মনিটর। অ্যান্ড যেহেতু আমরা বলেছি যে সেখানে হেমাচুরিয়া হতে পারে, অলিগুরিয়া হতে পারে, তাহলে তোমার ইউরিন আউটপুটটাকে ফলো করতে হবে। ঠিক আছে, আর কি করতে হবে? অলিগুরিয়া যদি হয়ে থাকে আমরা পেশেন্টকে ডায়ুরেটিক্স দিব। What do you mean by diuretics? Yes. তাহলে যেহেতু আমার অলিগুরিয়া তৈরি হয়েছে, ইউরিন ইজ নট প্রডিউসিং অ্যাডিকুয়েটলি, মোরওভার দেয়ার ইজ সাম টিউবুলার ড্যামেজ, তো সো এগুলোকে এলিমিনেশনের জন্য আই উইল অ্যাপ্লাই ডায়ুরেটিক্স ফর ফোর্সফুল ডায়ুরেসিস। আর কি হবে যে ইফ রিনাল ফেলিওর ডাজ অকার মে রিকোয়ার হেমোডায়ালাইসিস, কিন্তু যদি তোমার ডায়ুরেটিক্স দেওয়ার পরেও দেখছি যে রিনাল ফাংশনটা ইমপ্রুভ করলো না, তখন হয়তো ইমিডিয়েটলি আমাদেরকে হেমোডায়ালাইসিসের প্রয়োজন হতে পারে। ইফ আনস্টেবল হেমোডাইনামিক্যালি মে রিকোয়ার কার্ডিওভাস্কুলার সাপোর্ট, যদি দেখা গেল যে এত কিছুর পরেও পেশেন্টে হেমোডাইনামিক্যালি আনস্টেবল হয়ে গেছে, তাহলে হয়তো সেটাকে আমাদের আইসিইউ সাপোর্ট বা লাইফ সাপোর্টের প্রয়োজন হতে পারে। তাহলে দেখো, তুমি উইথ এ গুড ফেথ ইউ আর ট্রান্সফিউজিং 1 bag of blood or 2 bags of blood, but due to some clerical error, what may happen? Your life may be endangered. Okay? Now another problem is minor incompatibility reaction. আগে আমরা বললাম যে মেজর ইনকম্প্যাটিবিলিটি রিঅ্যাকশন, এখন মাইনর ইনকম্প্যাটিবিলিটি রিঅ্যাকশন যদি হয়ে থাকে সেটাকে আমরা ভাগ করছি কিসে? একটা হচ্ছে ফেব্রাইল রিঅ্যাকশন, যে না গ্রুপিং ক্রস ম্যাচিং ঠিক আছে কিন্তু দেয়ার আর সাম মাইনর ডিফেক্টস, এরকম ক্ষেত্রগুলোতে হলে রিঅ্যাকশন শুড বি মাইনর, এবং সেগুলো কি হতে পারে? একটা ফেব্রাইল রিঅ্যাকশন আসতে পারে, জ্বর ভাব, পেশেন্টের ব্লাড ট্রান্সফিউশন করা হলো, পেশেন্ট কমপ্লেন করলো যে ডক্টর আই এম ফিলিং ফেব্রিশ সেন্সেশন, তাহলে তোমাকে ভাবতে হবে সেখানে মাইনর কিছু রিঅ্যাকশন হচ্ছে, অ্যান্ড ইট অকার্স ডিউ টু সেন্সেশন টু দি WBC অফ প্লেটলেটস, increased temperature, there is no hemolysis, and use 20 to 40 millimeter filter of leukocyte dependent blood avoids transfusion. এক্ষেত্রেও তোমাকে দেখো এই যে মাইনর ট্রান্সফিউশন রিঅ্যাকশন, তোমাকে ফেব্রাইল সেন্সেশন আসছে, এটা আসলে তোমার কেন এটা হচ্ছে? ডিউ টু দি WBCর যে সমস্ত কিছু ইনকম্প্যাটিবিলিটি থাকে সেগুলোর কারণে এটা ঘটছে, এবং এক্ষেত্রেও আমাদের ফার্স্ট চয়েস অফ ট্রিটমেন্ট ইজ ট্রান্সফিউশন and should not discard the blood, rather you should have to use some antihistamine like drugs and steroid drugs, and you should to wait some time, and again you may restart the transfusion. Another minor complication এর ভিতরে আছে কি অ্যালার্জিক রিঅ্যাকশন। আগে হলো একটা ফেব্রাইল রিঅ্যাকশন, জ্বর ভাব আসতে পারে, আরেকটা হচ্ছে অ্যালার্জিক রিঅ্যাকশন হতে পারে। যদি কারোর কখনো ট্রান্সফিউশনের পেশেন্টের সাথে তোমাদের কখনো পরিচয় হয়ে থাকে, বা হ্যাভ এনি এক্সপিরিয়েন্স অফ ট্রান্সফিউশন, পেশেন্ট মে কমপ্লেন দ্যাট আমার দেয়ার ইজ সাম ইচিং ইন মাই বডি, দ্যাট ইজ দেয়ার মে বি সাম অ্যালার্জিক রিঅ্যাকশনস, and
and occurs due to the allergy to the plasma products and manifest as chills, rigors and rashes all over the body. সে বলবে যে আমার এটা শীত লাগছে, আমার জ্বর ভাব আসছে এবং সারা গা হাত পা চুলকাচ্ছে। They often subsides with the antihistamines such as chlorpheniramine 10 mg IV. That is the common name you have heard, that histacin. যদি এখানে আমরা একটা হিস্টাসিন ট্যাবলেট অথবা ইনজেকশন ইউজ করি, এটা সাধারণত সাবসাইড করে যায়। Another complication, the transfusion related acute lung injury. Transfusion related acute lungs injury, এটাকে আমরা এটা রিয়ার কমপ্লিকেশন occurring with 6 hours of a transfusion due to the presence of anti-leukocytic antibodies in the transfusion. তাহলে এটা হচ্ছে একটা রিয়ার কমপ্লিকেশন, বাট ইউ শুড হ্যাভ টু নো দি নেম দ্যাট, যে এটা ট্রান্সফিউশন রিলেটেড অ্যাকিউট লাং ইনজুরি হতে পারে। অনেক সময় দেখবা যে পেশেন্টের ট্রান্সফিউশন হয়ে গেছে 6-7 ঘন্টা পরে তার লাংসে কমপ্লিকেশন শুরু হয়েছে, দ্যাট ইজ রিপিটেড কপিং হচ্ছে, কপের সাথে তার ব্রেথলেসনেস আসছে অ্যান্ড সাথে সাথে তার কিছু হেমোপ্টাইসিসও হচ্ছে। এইগুলো হলো লাং কমপ্লিকেশন। আরেকটা হতে পারে কনজেস্টিভ কার্ডিয়াক ফেলিওর। লাংসের কমপ্লিকেশনও আসতে পারে, হার্টেরও কিছু আসতে পারে, কনজেস্টিভ কার্ডিয়াক ফেলিওরও হতে পারে। এটা সাধারণত ঘটে কখন? যখন একটা অ্যানিমিক পেশেন্টকে র্যাপিড ট্রান্সফিউশন দেওয়া হয়। যদি আমরা কোনো পেশেন্টের হেমোগ্লোবিন লেভেলটা কম থাকে, সেক্ষেত্রে আমরা কিন্তু পেশেন্ট অ্যাডভাইস করি ট্রান্সফিউজ ব্লাড স্লোলি, because when there is anemia, obviously the patient should have a hemodilution. কারণ বডি কখনোই তার ব্লাড ভলিউমটা কম রাখে না, মাইন্ড ইট। টোটাল ভলিউমটাকে বডি ঠিক রাখবে। কিভাবে ঠিক রাখবে? যে তোমার ব্লাড লস হয়েছে, তুমি রিপ্লেস করতে পারলে না, কিন্তু বডি তোমাকে পাশে টিস্যু ফ্লুইড ড্র করে নিয়ে এটাকে ভলিউমটা ঠিক রাখবে। তাহলে when a patient is anemic, that means having less blood, the blood volume should be the same by drawing by pulling tissue fluids. In such a situation, if you transfuse blood rapidly, then there may be some problems regarding inside the heart, and that called is congestive cardiac failure. So, এই জন্য আমরা having a transfusion for an anemic patient, we advise that transfuse blood very slowly. Why slowly? Body can get the time to accommodate the extra amount of blood. Okay, extra amount of fluid. And here choice of transfusion is packed cell. If you have your patient having anemia, then choice of transfusion is not whole blood but packed cell. Why? Volume বেড়ে যাবে। Yes, packed cell এর ভিতরে ভলিউম কম, but this cells এখানে cell concentrate, and this cell will carry oxygen rapidly. Okay, তো সেই জন্য আমরা এখানে বলছি যে এখানে চয়েস অফ ট্রান্সফিউশন ইজ প্যাকড সেল রাদার হোল ব্লাড।